मन अंतर हौमै रोग भ्रम भूले हौमै साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जणा। मन अंतर हौमै रोग भ्रम भूले हौमै साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार ते इस लड़ी दे तहत धन गुरु रामदास पातशाह जी तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया 29 नंबर सलोक, जिसका आपां पाठ बहुत प्यार नाल सरवण किया है। ये सलोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1424 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु जी ने इस सलोक विच साकत बंदे की डेफिनेशन परिभाषा बयान की है कि जो मनुख इस हौमे के रोग नाल पीड़ित हुंदा है, जां इंज कह लीए जिस मनुख के मन विच हौमे का रोग सदा वास्ते टिकिया रहिंदा है, वो अपनी जिंदगी के असली राह तो भटक जाता है। सतगुरु जी ने जदों रोग की गल की है, उत्थे तन के रोग ते मन के रोग, इन्हां दोनों का जिक्र बाणी विच सतगुरु जी ने बयान किया है। हुण एक तन का रोग हुंदा है, एक मन का रोग हुंदा है, पर बाणी विच बहुत थावां ते सानू मन के रोगों तो जाणू कराया। पर एक मुश्किल है मनुख की कि जिहड़े तन के रोग ने उन्होंने तो ये स्वीकार कर लैंदा है, पर जिहड़े मन के रोग ने उन्होंने मनण नूं तैयार नहीं, स्वीकार करन नूं तैयार नहीं। हुण तुसीं वेखो, तन के रोग नूं इहने स्वीकार किया तो ये इलाज लई डॉक्टर कोल गया, हॉस्पिटल गया, इलाज किया। कई बारी महीनों बद्धी सालां बद्धी भी मनुख नूं लगातार दवाई मैडिसन खानी पैंदी है। पर इत्थे कहानी ये बनी पई है भी पहली गल तो मनुख मन के रोग नूं मनण नूं ही तैयार नहीं कि मेरा मन रोगी है। हुण मन नूं रोग किहड़े किहड़े ने? जदों आपां गुरु अर्जन साहिब जी का वाक पढ़ते हैं, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। इक्को गुरु है जिहड़ा रोग तो रहत है, क्योंकि इस सलोक विच भी गल इहो कही है कि साकत बंदा भी जिहड़ा है वो अपने रोग नूं गवा लैंदा है कदों, जे वो गुरु दे नाल मिलाप हासिल कर लवे तां। हुण इत्थे शब्द वरतिया नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जणा। जदों सतगुर साधु भाव अपने प्यारे गुरु सज्जन नूं मिलदा है, वो इस रोग तो रहत हो जाता है। हुण गुरु रोग तो रहत क्यों करदा है? क्योंकि गुरु आप उस रोग तो रहत है। आप शब्द पढ़िया जो जो दिसै, जो जो भी दिस रहा है संसार ते सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जे को रोग तो रहत है वो मेरा सतगुरु है। हुण इस शब्द में जिहड़े रोग शब्द आए ने, वो तन के रोग की गल नहीं हो रही, इत्थे मन के रोग की गल हो रही है। हुण किसी नूं बुखार है, ये मन का रोग नहीं, तन का रोग है। मैडिसन खाएगा ठीक हो जाएगा। हुण किसी दे कोई जख्म लगा है, किसी दे कोई प्रॉब्लम है, किसी दे कोई सੱਟ पेट लगी, वो तन ते लगी हुई है। हुण इत्थे जिहड़ी गल कीती मन के रोग की, हुण अच्छा जो दिसे आ उन्हां दा नाम ही उस शब्द विच लिया। फिर जिवें हौमै रोग मानो को दीना, काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। हुण हाथी नूं काम का रोग है, ये मन का रोग है। हौमै रोग मानो को दीना, हुण हौमे का रोग तन का नहीं, ये मन का रोग है।
हौमै रोग मानो को दीना, काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मूए पतंगा। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਆ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤੰਗੇ ਆਣ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ, ਨਾਦ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਖੱਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ 'ਚ ਉੱਤੇ ਚੌਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਦਾ। ਜੇਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗਰਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਬਾਸਣ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਘਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮੁਕਰਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗਰਸਿਆਨੋ, ਬਾਸਣ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਹੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਸ ਰੋਗ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਵੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਬਿਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਤ੍ਰੇਬਿਦ ਰੋਗ ਮੈਂ, ਤ੍ਰੇਬਿਦ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤਗੁਣ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੋਗ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤਗੁਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਮਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਸਮਝੀ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਗਰਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਮਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਹਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜੂਏ 'ਚ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਗਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਤਗੁਣ। ਹੁਣ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ? ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੁਰੀ ਵਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਦਇਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਾਟੇ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਾ ਰੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਰੋਗ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ।
ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪੈ ਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ, ਤਗ ਕੁਪਾਹੂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟੇ ਆਏ, ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਬਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੌਥੇ ਪਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ। ਅਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲਕਾਤੀ, ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਬੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਬਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਬਕਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਇਸੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਗੈ ਮਰਤਾ ਰੋਗੈ ਜਨਮੈ, ਰੋਗੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਭਰਮੈ, ਆਹ ਹੈ ਜੂਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰੋਗੈ ਮਰਤਾ ਰੋਗੈ ਜਨਮੈ, ਰੋਗੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਭਰਮੈ। ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਤ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਰੋਗਾਂ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕਿਹੜਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇਗੀ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛ, ਤੋਰ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਭਾਈ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ।
मन अंदर वा हौमे दा रोग। ते इहदा असर की पैना जा भ्रम भूले, तू इसे भटकना विच भुल जाना राह। तो जो बंदा राह भुल जे मंजिल ते पहुँच सकता जी, ईमानदारी नाल दस्सो। बंदा तो रस्ता ही गलत चुन लिया। हुण राह भुल गया, जिन्ना तुरदा रहां तूं, जिन्ना तुरदा। अजकल तो साइन बोर्ड लगे हुए हैं। हुण बंदा होमे बस होवे कवे मैं पुछना नहीं किसी को। कई बार गड्डियां भी कई बंदे बहस पैंदे ने, मैं तो कई बार आया इस रस्ते भाई, वो कहता पुछ लैंदा, नहीं नहीं पुछण की लोड़ ही नहीं भाई, मैं तो बहुत बारी आया। हुण विच एक बंदा बैठा, वो कहता भी तू रस्ते गलत पै गया, पुछ लै यार, भावें मैं एक बार आया पर मेरे हिसाब नाल तू रस्ते गलत पै गया। और विच बैठा वो कहता ना ना मैं तो 15-20 बार आया, मैंने तो रस्ता याद आ, कोई GPS लाउण की लोड़ नहीं, कोई पुछण की लोड़ नहीं। वो बार बार कह रहा पुछ ला यार, जे मान लो मैनू डाउट आ, मैनू लगता भी ये रस्ता आप गलत चुन लिया, आप मंजिल पर नहीं पहुँचना। कहता ना 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 तुरेगा पुछ। हुण अगला फड़ बड़ी तगड़ी मार बैठा सी, गड्डियां च कारां च बैठियां भी कई दोस्त मित्र इदां दी फड़ मार बैठे। मैनू तो पता, हुण ये गल निक्की जी एग्जाम्पल है, जे बंदा हुण उत्थे चौंक च ही पुछ लैंदा, चौंक च ही पुछ लैंदा, तो जिन्ना सफ़र तय किया सी मंजिल वाल जाना सी ना, पर होया काम उल्ट। तुरे गए जो अगे जाके पूछा 20 किलोमीटर, फिर उन्हें आख्या पुछ ला भरावा, नहीं समझ आ रही तो पुछ लीए आपां। उत्थे जाके जो हार के उन्हें कहा तू नहीं पुछना मैं पुछ लेना। जो उत्थों पूछया भी भाई असीं फलाने शहर जाना, वो कहता भाई इत्थों तो तुसीं 20 किलोमीटर पिछे छड्ड आए जी। हुण तुहाडे एक निक्के जे दुनियावी जिथे तुहाडे ताने सफ़र करना सी, ना पुछण करके तुसीं 20 अपने वालों तुसीं सफ़र तय किया, पर जिन्ना तुसीं सफ़र तय किया उत्थों हो सकदा 5 किलोमीटर दूर हुंदा जिथे जाना सी, इधर नूं तुसीं 20 किलोमीटर दूर आ गए। हुण 25 किलोमीटर का सफ़र दोबारा तय करना पैना है ना। 20 इनू आए, इतों हम वापस 20-25 फिर वापस जाओगे, 5 किलोमीटर दूर से सारा उतों, यानी कि 50 किलोमीटर सफ़र वध पिया ना। काहदे करके कि मैनू पता है, मैनू पुछण दी लोड़ नहीं है। बाणी आंदी पुछ जिंदगी च अगे वधना चाहुंदा है। इसे कखे आसा की वार च गुरु सर नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत। कहता मैं तो अपने मन च पहले बड़ा सियाणा बन के बैठा, मैनू पुछण की लोड़ है। फिर यहो ਜਿਹੇ बंदे पता कि छुट्टा तैल बवाड़ जो सुने अंदर खेत, खेते अंदर सुटिया कहो नानक 100 ना। यहो ਜਿਹੇ बंदियां दा ना फिर 100 खसम बनता, क्योंकि जो जिंदगी च तरक्की कोई नहीं की, पुछया ही नहीं, तुरे गए अखां मीट के, फिर उस बल्द वर्गी हालत हुंदी जिहड़ा तेली दा बल्द नहीं भी कोलू दे बने बने घूमी जाता। कदी कदी लगता सफ़र असी बहुत ज़्यादा तय किया, पर गलत तय किया, असी अपनी मंजिल ते नहीं पहुँच सके। तां तो सतगुर ने बण च असी भूले मार्ग जिने बताया, भुले जांदे नूं मैनू सही मार्ग ते पाता, ऐसा गुरवड भागी पाया। मार्ग भुल गए सी असीं, हौमे काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इस रस्ते नूं अपनी जिंदगी का असली रस्ता समझ के पै गए। हुण इस नुकते नूं समझण दी लोड़ है भी मन अंतर हौमै रोग, मन अंदर वा हौमे दा रोग। ते इहदा अर्थ की होया, फिर इहदा नतीजा की निकलिया, भरम भूले साकत, भरम भूले हौमे साकत दुरजना। हौमे दे विच कोई रोग किहड़ा सी हौमे दा, अगे जिक्र आ गया ना, भरम भूले हौमे, हौमे दे विच भरम तो भरम च पै गए, भड़कना च पै गए। साकत दुरजना, दुरजना की है विचारी बंदे, साकत सच नालों टुटे हुए, परमात्मा नालों टुटे हुए बंदे, हौमे च गलत रस्ता चुन लिया। पर महाराज कहते घबराओ ना, पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बांह पकड़ रोगों कढ़ लिया, टूटे बंधन साध संग पाया। यानी कि बंधन ही रोग सी ना, हौमे दा बंधन, काम दा बंधन, क्रोध दा बंधन, लोभ दा बंधन, मोह दा बंधन, बंधन ही है। इस तो मुक्ति प्राप्त करनी है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ
टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। गुरु ने रोग मिटाता, खत्म करता गुरु ने रोग। हुण इत्थे शब्द वरत्या मन अंतर हौमै रोग। मन अंतर वा विच वा हौमे दा रोग, ते भरम भूले हौमै साकत दुरजना। भरम विच भुले होए साकत बंदे, परमात्मा नाल टुटे होए विचारी बंदे अपनी जिंदगी दे राह तो भटक गए, कुराए पै गए। अज तुसीं वेखो किन्ने लोग ने जिहड़े अपनी जिंदगी दे रस्ते तो भटके होए ने, कुराए पए होए ने। हुण इहो जिहे बंदे धर्म कर्म भी भावें पूरे निभाउंदे होण, तां ही सतगुरू ने कहा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, ए टेक मन्या साधारी। साकत की अवरदा, साकत बंदे की जिहड़ी उम्र है ना, पता किदां बीतदी है? जैसे कागद के भार मूसा टू गवावत काम नहीं गवारी। जिवें चूहा किताबां टुक टुक के बर्बाद करी जाता, साकत बंदा अपनी जिंदगी की जिहड़ी रोज़ उम्र है टुकदा। नशेड़ी बंदा अपनी रोज़ उम्र टुकदा, जिन्ना नशा करदा, जुआरीआ जुआ करदा, जो भी वकार भोगदा वो अपनी उम्र नूं टुकदा है। जिवें चूहा किताबां टुकदा है, अपनी उम्र नूं घटाई जा रहा, अपने आप ही खत्म करी जा रहा। कहते घबराओ ना, जे चाहुंदे इस रोग तो रहत होण लई तो फिर साकत भी रोग ये दूर करा सकदा। किवें? नानक रोग गवाए। हे नानक साकत बंदे भी ये रोग गवा लैंदे आ। किदां भला? मिल सतगुर साधु सज्जणा। वो अपने साधु गुरु सज्जण नूं मिल के वो इस रोग तो रहत हो जाते। तां ही आख्या सी ना कि दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, गुरु इस रोग तो रहत करता। हर हर नाम औखुद मुख देवै काटै जम की फंदा। जन्म जन्म के जिहड़े जन्मां जन्मां दे दुख लगे सी ना इस मन नूं, वो सारे दूर कर दिते। हुण जदों आपां इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल पढ़दे हां तां गल क्लीयर हो जाती गुरु पातशाह जी कि हौमै रोग मानो को दीन। जिहड़ा हौमे दा रोग सी, तां ही बाणी च कहा सी हौमै दीर्घ रोग है दारू पी इस ना माहे। कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कुमाहे। ये इस रोग तो असी बाहर निकल, तां बाणी च कहा साकत हर रस साध न जाणिया, तनंतर हौमै कंडा है। हौमे दा कंडा ही तेनों सिखण नहीं दिंदा, इनू रस नहीं आउण दिंदा, स्वाद नहीं आउण दिंदा। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਹਉਮੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਧੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਨੂੰਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਸਕੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਭਲਾ? तो जे उन्हें कहा तो तू कौन होने मैनू दसन वाली, मैं तो यूनियन की प्रधान रही हाँ कॉलेज में, तो फिर रिश्ता कितों बनना पाई? रिश्ता टुटेगा। इदां ही लड़कियां दे जिहड़े पेका परिवार है जो निमरता च रहन, लड़के का जिहड़ा परिवार है वो निमरता च रहन, परिवार मुहब्बत स्नेह दे नाल ये चीज़ां जुड़दियां। भैकियां दे सलाइयां नैनी भावका कर शिंगारो, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਜਨਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਰੋਗ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣ, ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ।
ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਔਗਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਆਓ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। 90 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 29 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।